So நாங்கள் கடைசியா உங்களுக்கு மினிஸ்டர் பண்ண முதல் අපි අවසානට ඔබට සේවය කරන්න කලින් ஒரு சில காரியங்களை சுகப்படுத்தலை குறித்து தெய்வீக சுகத்தை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை தெளிவுகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ දිව්‍යමය සුවය ගැන සමහර දේවල් අපි තාමත් පැහැදිලිව අපි අවබෝධයෙන් දැනගන්න ඕනේ. சுகத்தை கொடுக்க தேவன் விருப்பமாய் இருக்கிறார். සුවය දෙන්න උන්වහන්සේ කැමති ஆனால் சுகத்துக்கு மேலாக தெய்வீக ஆரோக்கியத்திலே வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். නමුත් ඒ සුවයට වෙනිය දිව්‍යමය නිරෝධකම ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. ஆகவே இந்த தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். මේ දිව්‍යමය නිරෝධකම ගැන අපි හොඳා කරව දැනගන්න தேவனுடைய சுகப்படுத்தலை குறித்து நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். නැත්නම් දිව්‍යන් වහන්සේගේ සූක්‍රීම ගැන අපි ඉතාම மாத்திரம் என்று அல்ல, නිකන් මේක දවසකට කියලා විතරක් නෙමෙයි. எங்களுடைய ஆவி ஆத்தும சரீரத்திலே ஆண்டவர் மகிமைப்பட விரும்புகிறார். අපගේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය තුළ උන්වහන්සේ මහිමයටපත් වෙන්න කැමති. Amen. Amen. Hallelujah. 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 தேவன் எப்பொழுதும் தனது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற காரியங்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ සමයටම උන්වහන්සේගේ නාමයේ මහිමයටපත් කරන කරුණු කාරණා තමයි උන්වහන්සේ කරමින් வானத்தை பூமியை ஆண்டவர் படைத்த பொழுது, උන්වහන්සේ ආසපොළොව මවලා சகல பூகோளங்களை படைத்த பொழுது, මේ ආස්මන් ලෙස ඉන්න සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ சூரியன் මවලා சந்திரனை படைத்த பொழுது, සූර්යය චන්ද්‍රය அவருடைய மகிமை வெளிப்பட்டது. උන්වහන්සේගේ මහිමය එළිදරව් වුණා. அதான் ஆண்டவரே சொல்றார், ஆகாய விரிவை பாருங்க. ඒක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ ආස දෙස බලන්න. சொன்னார், நட்சத்திரங்களை பார், தரு தேச බලන්න. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ஆண்டவர் எதை செய்தாலும் උන්වහන්සේ මොන දේ කරත් தனது நாம மகிமைக்காக. උන්වහන්සේගේ නාමයේ அவர் මහිමයට மனதுருக்கத்தின் தேவன் உண்மை. උන්වහන්සේ සිත් අනුකම්පාවේ දෙවියන් වහන්සේ. அவர் இரங்குகிற தேவன் உண்மை. උන්වහන්සේ දයාවන දෙවියන් වහන්සේ. ஆனால் அவருடைய செயல்பாடு எல்லாவற்றுக்குள்ளாகவும் නමුත් උන්වහන්සේගේ සෑම ක්‍රියාදාමයක් තුලම அவர் தனது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார். උන්වහන්සේගේ නාමය උන්වහන්සේ මහිමයටපත් කරන්න කැමතියි. அவர் உடன்படிக்கையின் சொல்லுங்க, அவர் உடன்படிக்கையின் தேவன். ඔබ කියන්නේ උන්වහන්සේ කිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ. Amen. Amen. அவர் உடன்படிக்கையை மாற்றுகிறவர் அல்ல. උන්වහන්සේ කවදාක්වත් කිවිසුම වෙනස් කරන දෙයක් காலங்கள் නෙමෙයි. சென்றாலும் அவர் உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுவார். කාලයන් ගත වෙලා ගියත් උන්වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම කිවිසුම ඉටු කරනවා. மனுஷனுடைய மேலான வாழ்க்கைக்கு ඒ උතුම් වූ නැත්නම් යහපත් ජීවිතයට ஆரோக்கியம் மிகவும் முக்கியமானது. නිරෝධකම ඉතාමත් වැදගත්. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஆரோக்கியம் නිරෝධකම மிகவும் மிகவும் அத்தியாவசியமானது. ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. Amen. Amen. அதன் ஆரோக்கியத்தை பற்றி வந்த உடனே மனுஷன் எதையும் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கும். ඒක තමයි මේ නිරෝධකම කියලා ආවට පස්සේ මිනිස්සයා ඕනම දෙයක් දෙන්න සූදානම්. Hallelujah. Hallelujah. இப்போ பாருங்க, உலகத்துல என்ன பெருகிறது? දැන් බලන්න මේ ලෝකේ වැඩිවන්නේ මොකද්ද? மெடிக்கல். ඒ මෙඩිකල් වෛද්‍ය විද්‍යාව වෛද්‍ය. Amen. Amen. Health club. ඒ යහපත් නිරෝධකම ජීවිතයක්. No, health club. හෙල්ත් ක්ලබ් එක ඒ ව්‍යායාම කරන තැන්. Health care centers. ඒ වගේ මේ සුරක්ෂිත කරන ස්ථාන, Amen. බලාගන්න ස්ථාන. Hallelujah. Hallelujah. Hospitals. ඒ රෝහල්, restaurants. ආපනශාලා. இவை பெருகி கொண்டு போறது. මේ සියල්ල දිනෙන් දින වැඩි වේගන යනවා. ஏன்? ඇයි? ஆரோக்கியம் குறைந்து கொண்டு போகிறது. නිරෝධකම අඩු වේගන යනවා දිනෙන් දින. வியாதிகள் பெருகி கொண்டே போகிறது. ඒ රෝග දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கிறது. හැමෝටම එක්තරා සිහිනයක් තිබෙනවා. எத்தனையோ பேர் சிறு வயதிலே இருந்தே அநேக காரியங்களை குறித்து தரிசனம் வைத்து ஓடுகிறார்கள். බොහෝ දෙනා කුණාවියේ සිටම බොහෝ දර්ශන තබාගෙන ඔවුන්ගේ ජීවිත ගමන දුවමින් எத்தனையோ සිටිනවා. பேர் அந்த ஓட்டத்தை முடிக்காமல் போய் விடுகிறார்கள். නමුත් බොහෝ දෙනා දිවිල්ල දුවලා ඉවර කරන්නේ නැතුවම அவர்களுக்கு යන්නේ. தேவையான எல்லாம் இருக்கிறது. උන්ට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම තිබෙනවා. ஆனால் ஆரோக்கியம் அவருடைய வாழ்வை எடுத்துக்கொள்ளும். නමුත් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ නිරෝධකමක් නැහැ. ஹிஸ்டரி மேல் ஹிஸ்டரி, சரித்திரத்தின் மேல் சரித்திரம் நீங்கள் படிக்கலாம். ඉතිහාසයෙන් පිට ඉතිහාසය ඔබ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. பெரிய கதாநாயகர்கள் ඒ ලොකු කතානායකවරු இறுதியிலே ஆரோக்கியம் இழந்தவர்களாக ඒ අවසානයේ නිරෝධකම අහිමි වුණ අය ලෙස பரிதாபமாக கடந்து போவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඉතාමත් දුක්මුසු තත්ත්වයට ගමන් කරන ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஆரோக்கிய குறைவும் வியாதிகளும் it can destroy anyone.
මන්දේ නිරෝයිකම නැතිකමත් මේ රෝගයත් ඔවුන්ගේ இந்த සියල්ලම විනාශ உலகத்துல කරනවා. எல்லாவற்றுக்கும் கேரண்டி இருக்கு, உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு கேரண்டி இல்லை. මේ ලෝකයේ සෑම දෙයකටම එක්තරා සහතික පොතක් දෙනවා අපගේ නිරෝයිකමට හැරෙන්න. நீங்க எந்த மருந்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தாலும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. ඔබ ඕනම බෙහෙතක් අරන් ඔබ කිව්වොත් මේක ඔබට යම් අතුරු ආබාධයක් තිබෙනවා. இது எடுத்தால் இன்னொரு வருத்தம் வருது, ඔබ මේ බෙහෙත ගත්තොත් තවත් இன்னொரு ලෙඩක් வருத்தம் ඔබට மாத்த එයි. இன்னொரு வைத்தம் பெறுகிறது. මේ ලෙඩේට බෙහෙත් වුවොත් තවත් ලෙඩක් ඔබට එයි. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த வியாதிகளும் நோய்களும் தேசங்களை பாதிக்கிறதா இருக்கிறது. මේ රෝග සහ මේ අසනීපන තත්ත්වය මේ දේශන වලට බලපානවා. 2019 ஆண்டு 2019 18 பிற்பகுதியிலே 19வது ஆண்டிலே නැත්නම් 2018 අවසාන 19 පටන් ගන්නකොට கொரோனா வந்தது. කොරෝනා වෛරසය ආවා. ஆமென். ஆமென். உலகத்தின் எல்லா பகுதியையும் அழிக்கிறது. ලෝකේ සෑම ස්ථානයක්ම එක විනාශ කරා. அதற்கு 100 வருடங்களுக்கு முன்பாக ඊට අවුරුදු 100කට කලින් ஒரு காய்ச்சல் ஒன்று வந்தது. එක්තරා උණ රෝගයක් ආවා. உலகம் முழுக்க தேசங்களை அழித்து கொண்டு போனது. මුළු ලෝකයේම දේශයන් සියල්ලම විනාශ இன்று කරගෙන ගියා. எங்களுடைய தேசத்தை எடுத்து අදත් අපගේ දේශය අරගත්තත් அங்கே இல்லாத வியாதி இல்லை. අපේ ලංකාවේ නැති රෝගයක් නෑ, හැම රෝගෙම புது තිබෙනවා. புது வியாதிகள் எல்லாம், අලුත් අලුත් සෑම பெயர் රෝගයක් தெரியாத வியாதிகள் නම් எல்லாம். දන්නේ නැති රෝගයන් පවා. இப்ப பேர் வைக்க தெரியாமல் දැන් රෝගයකට නම තියන්න බැරුව அல்பா பீட்டா காமா என்று சொல்லி வேற வேற பேர்களை எல்லாம் ඇල්ෆා கொண்டு බීටා வராங்க. ගාමා කියලා මේ වගේ වෙන වෙන නම් දාගෙන ඉන්නවා. நீங்க டாக்டர்கிட்ட போங்க, ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට டாக்டர் යන්න. சொல்றாரு இது காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ், ඔවුන් කියන මේක ඇවිල්ලා கண்டுபிடிக்க මේක முடியாத හොයාගන්න வியாதி. බැරි ලෙඩක්. මේක හොයාගන්න බෑ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. But we have to thankful to God. නමුත් අපි දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේට ශුති කරන්න ඕනේ. Amen. ආමේන්. சங்கீதம் 103க்கு திருப்புங்க. ගීතාවල 103ට හරව ගන්න. சங்கீதம் 103 ගීතාවල 103 முதலாம் வசனத்திலிருந்து 3வது வசனம் மட்டும் நாங்கள் வாசிப்போம். පළවෙනි වගන්තය සිට අපි තුන්වෙනි වගන්තය දක්වා කියමු. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, මගේ ආත්මය ස්වාමීට ප්‍රශංසා என் කරව. முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. මා තුළ ඇති සියල්ල උන්වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා කරව. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, මගේ ආත්මය ස්වාමීට ප්‍රශංසා කරව. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. උන්වහන්සේගේ උපකාර සියල්ල සිහි නැති නොකරව. Amen. Amen. இது ரெண்டு வசனமும் මේ වචන கர்த்தர் දෙකම செய்த நன்மைகள். දෙවියන් වහන්සේ කරපු යහපත්කම්. ஒரு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு செய்த நன்மை என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? එක නිමේෂයකින් ඔබට කියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ අපට කරපු යහපත ගැන? கர்த்தர் செய்த நன்மைகளிலே விசேஷமானது உங்களுக்கு என்னவா தெரியும்? දෙවියන් වහන්සේ කරපු සෑම යහපත් දේවල් තුලින් ඔබට විශේෂයක් විතර පෙරෙන්නේ මොකද්ද? නැත්නම් ඔබ දකින්නේ මොකද්ද? Health is wealth. අපගේ ජීවිතයේ ஆரோக்கியம் නිරෝධකම. செல்வந்த முடியாது. අපගේ ජීවිතයේ නිරෝධකම තමයි අපිට තියෙන වස්තුව. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஆரோக்கியம் செல்வம். අපගේ නිරෝධකම තමයි අපිට තියෙන ලොකුම වස්තුව. Amen. ධනය. அவர் உன் நோய்கள் எல்லாவற்றை குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේ ඔබගේ සියලු රෝග උන්වහන්සේ සුව எப்படி කරනවා. குணமாக்குகிறார்? කොහොමද සුව உன் කරන්නේ? அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து. අපගේ අයිතිකම් සියල්ලට උන්වහන්සේ සමාව දීලා. அப்ப இந்த சங்கீதம் என்ன சொல்றது? මේ ගීතයකාරයා මොනවද කියන්නේ? அக்கிரமம் இருந்தால் நோய்கள் இருக்குது. ඒ අයිතිකම් තිබුණොත් රෝග තිබෙනවා. Amen. ආමේන්. எதனால் நோய்கள் வருகிறது? කුමක් නිසාද රෝග එන්නේ? எதனால நோய்கள் வருகிறது? කුමක් නිසාද රෝග එන්නේ? சத்தமா சொல்லுங்க. හඬනගා කියන්න. உன் அக்கிரமங்கள் பக்கத்துல பாருங்க. உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து. ලංකනාවලක ඔබගේ අයිතිකම් සියල්ලට උන්වහන්සේ සමාව දීලා. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. அக்கிரமம் மிகுதியாக உள்ளதனாலே அங்கு நோய்கள் வருகிறது. ඒ අයිතිකම වැඩි නිසා මේ ස්ථානේ රෝග அதற்கு පැමිණෙනවා. மாற்று மருந்து இல்லாததினாலே தான் ඒකට බෙහෙතක් නැති නිසා ஆண்டவர் තමයි எங்கள் அக்கிரமங்களை முதலாவது நீக்குகிறார், மன்னிக்கிறார், அகற்றுகிறார், பிரதமன் உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாக்கும்படியாக. ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ අපගේ අයිතිකම් පහ කරනවා, අයින් කරනවා, ඈත් කරනවා අපට නිරෝධකම එන පිණිස. என்று அநேகர் சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். මන්ද බොහෝ දෙනා කියන එක මම අහලා ஆண்டவர் இந்த තිබෙනවා. வியாதியினூடாக எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். දෙවියන්
දෙවියන් වහන්සේ මේ රෝගය තුල යම් දෙයක් ஒரு சில பேர் நினைக்கிறார்கள் ஆண்டவர் வியாதியை உருவாக்கினார். සමහර අය හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ රෝගය මැව්වේ ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின பொழுது வியாதி இருக்கவில்லை. උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ මවනකොට කිසිම රෝගයක් තිබුණ නැහැ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. 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 ஆதாம் ஏவாளுடைய முதலாவது பகுதி ඒ ආදම් මේ වගේ පළවෙනි කොටස அவர்கள் තමයි நிறைவான ஆரோக்கியம் உடையவர்களாய் இருந்தார்கள். ඔවුන් සම්පූර්ණ නිරෝධකම තුල ජීවත් වුණා. Amen. அவர்கள் பாவத்திலே விழுந்த பொழுது ඔවුන් පාපයට වැටෙන ගමන් அங்கு கொலை கொடுமை எல்லாம் ඒ உட்பிரவேசித்தது. මරණය කුරුකම සියල්ලම වැඩි වුණා. Amen. ආමේන්. வேதத்தை எடுத்து வாசித்து ඔව් பாருங்கள். බයිබලය අරන් කියවලා බලන්න. 1000 ஆண்டு வாழ்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். අවුරුදු 900ක් ජීවත් වුණා ඒ සිටියා. Amen. ආමේන්. ஆனால் பிறகு படிப்படியாக வந்து නමුත් ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික ඇවිල්ලා பெலத் மனுஷனுடைய வயசு ஆயுசுனால் 70, මනුෂ්‍යයාගේ සවියෙන් ඇවිල්ලා උඩ තියෙන ආයුෂ කාලේ 70යි. பெலத்தினால் 80, ඒ සවියෙන් පූර්ණවොත් 80යි. என்ன போன்றவர்களுக்கு 120. පාලකතුමාගේ ඇයට 120ක්. ஹalleluya. හලෙලූයා. க்ளைம் பண்ணுங்கப்பா. යාඥා කරන්න. ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றார் உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து උන්වහන්සේ කියන අයිතිකම් உன் වලට நோய்கள் සමාව எல்லாவற்றையும் குணமாக்கி නුඹගේ රෝග සියල්ල සුව කරලා உன் பிராணனை அழிவுக்கு மீட்டு தப்புவிக்கிறார். නුඹගේ ප්‍රාණයම විනාශයෙන් මුදවගෙන බේර ගන්නවා. உன் அக்கிரமங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்குது. ඔබගේ අයිතිකම් වලට සමාව දෙන්න හේතුවක් உனக்கு තියෙනවා. ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரும்படியாக ඔබට නිරෝධකම දැන පිණිස உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார் என் பிராணனை காத்துக் ඔබට கொள்ளும்படியாக. නිරෝධකම ගෙන දෙන්න කැමති ඔබගේ ජීවනය ආරක්ෂා කරන ஏன் உன்னை පිණිස காத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார் உனக்கு நீடிய நாட்களை ඇයි ඔබ தரும்படியாக. ආරක්ෂා කරන්න කැමති ඔබට දීර්ඝායුෂ දෙන ஏன் இந்த පිණිස நீடிய நாட்களை நோக்கி தர ඇයි ඔබට விரும்புகிறார். දීර්ඝායුෂ දෙන්න කැමති වන්නේ நீ கர்த்தருக்கு மகிமையோடு வாழும்படியாக, ඔබ දෙවියන් වහන්සේට මහිමාන්විතව ජීවත් වන கர்த்தருடைய පිණිසයි நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக. උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවන පිණිසයි. Amen. ආමේන්. Hallelujah. 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 அப்ப ஆரோக்கியம், அக்கிரமம், එතකොට මේ අයිතිකම நோய், මේ රෝගය அழிவு. විනාශය. அப்ப இது கர்த்தராலே உண்டாக்கப்பட்டதல்ல. එතකොට මේක දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරපු දෙයක් அது නෙමෙයි. சத்துருவாளுடைய தந்திரத்தினாலே வந்ததாயிருக்கு. මේක සතුරාගේ කපටිකමෙන් ආපු දෙයක්. உபாகமம் 28வது அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னு ඔබ சொன்னால், ද්විතීය කතාවේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදය බැලුවොත් 15வது வசனத்திலே இருந்து 61வது வசனம் வரை 15 වෙනි වගන්තයේ සිට 61 වෙනි වගන්තිය දක්වා எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கீங்க? ඔබ කී දෙනෙක් මේක කියවලා තිබෙනවද? அதிகமாக எல்லாரும் 14வது வசனத்தோட நிப்பாட்டிடுவாங்க. බොහෝලට හැමෝම ඒ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනකොට නතර කරනවා. உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவேன், වල්ගෙනවා ඉස கீழாக்காமல் වෙනවා மேலாக்குவேன். පාලින් නෙමෙයි ඉහළින් ගමන් Amen. කරනවා. நானும் உங்களை ஒருவன் தான். මමත් ඔබගේ එක්කෙනෙක් තමයි. அதிகமாக அந்த 14 வசனமும் அடிக்கடி அறிக்கை செய்வேன். මමත් ඒ විටින් විට වචන 14ම විටින් විට මම ஒரு කියවනවා. நாள் ஆண்டவர் சொன்னார் 15 இருந்து 61 மட்டும் வாசித்து එක பாருங்க. දවසක් උන්වහන්සේ මට ඔබ 15 ඉඳලා 61 දක්වා කියවලා சாபங்கள் බලන්න. எடுத்து வாசித்து பார்த்தால் මම කියවලා බැලුවොත් இன்றைக்கு உலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை நோய்களும், අද මේ ලෝකයේ තියෙන සෑම இன்றைக்கு රෝගයක්ම எங்கள் சரீரங்களை பாதிக்கிற அத்தனை நோய்களும், අපගේ ශරීරයට බලපෑම් කරන සෑම அந்த රෝගයක්ම அக்கிரமங்களும் அங்கே அடங்கி இருக்கிறதை ඒ பார்க்கிறோம். සෑම අයිතිකමක්ම මේ ස්ථානයේ அப்ப අන්තර්ගත ஏன் වෙලා அக்கிரமம் තිබෙනවා. உண்டாகிறது? එහෙනම් ඇයි අයිතිකම පැමිණෙන්නේ? அவர் சொல்லுகிறார், උන්වහන්සේ කියනවා என் வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் என்னை விட்டு விலகும் பொழுது. මගේ වචනයට කීකරු වෙන්නේ නැතුව මගෙන් ඈත් වෙනකොට Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த சாபம் உங்களுக்கு உண்டாகும். මේ සාපයෙන් උඹලාට அதாவது ஆண்டவர் இந்த තියෙනවා. சாபத்தை அனுப்பவில்லை, උන්වහන්සේ සාපයෙන් ஆனால் அந்த නැහැ. சாபத்துக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து செல்லுகிறோம். නමුත් අපි ඒ සාපය තුල ගමන් කරනවා. பிசாசானவன் இந்த வியாதிகளை தனக்கு கருவியாக பாவித்து விசுவாசத்தையும் உங்கள் வாழ்க்கையும் அழிக்க முற்படுகிறார். යක්ෂයා මේ සාපේ ආයුධයකට පාවිච්චි කරගෙන අපි ඇදහිල්ලෙන් වටා දමනවා. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அதைத்தான் அவன் யோபுவிடத்திலே ඒක තමයි ඌ යෝබ් ගාව ගිහිල්ලා යෝබ්ට කෙරුවේ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. யோபுவினுடைய விசுவாசத்தை அழிக்கும்படியாக යෝබ්ගේ ඇදහිල්ල විනාශ කරන அவன் நல்ல ஆரோக்கியமானாய் இருந்தான். ඔව් නිරෝගීව ජීවත් වුණා. Amen. செல்வந்தனாய் இருந்தான். ධනවත් පුද්ගලයෙක් தேவ සිටියා. பக்தியுடையவனாய் இருந்தான். දේවාංශගේ භක්තිවන්ත ஆனால் ජොලිතකමෙන් ජීවත් වුණා. பிசாசானவன் அங்கே என்ன செய்கிறான்? නමුත් යක්ෂයා මොනවද කෙරුවේ? அங்கு நோயை கொண்டு வந்து அவனை சொறி பிடித்தவனாக. එමෙස්සනේ රෝගය ගෙනල්ලා ඌට ඇවිල්ලා කුෂ්ඨයක් ගෙන දුන්නා. இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய சொறியோடு அநேகர் நாங்கள் இருக்கிறோம். අද බොහෝ දෙනා ආත්මික කුෂ්ඨයත් සමග බොහෝ දෙනා ජීවත් වෙනවා. But I am sorry for them. නමුත් ඒක ඇත්තටම මම කනගාටු වෙනවා. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. பிசாசானவன் இந்த அக்கிரமத்தின் ஊடாக நோய்களையும் வியாதிகளையும்
எங்களுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். යක්ෂයාගේ අයිතිකමෙන් අපට මේ රෝගය සහ මේ වගේ විනාශකාරී දේවල් අපට ගෙන දෙනවා. ஆண்டவர் சொல்றார் யோவான் 10 උන්වහන්සේ යෝහන් 10 திருடன் කියනවා திருடவும் கொள்ளை அடிக்கவும் கொலை செய்யவும் அழிக்கவே அல்லாமல் வேறு ஒன்றுக்கும் வருவதில்லை. සොරා එන්නේ මරන්නටත් විනාශ කරන්නටත් මිස වෙන කිසිවකට නෙමෙයි. ஹalleluya. Hallelujah. அப்ப தேவன் நோயை உண்டாக்கி இருந்தால் ஏன் இயேசுவை அனுப்ப வேண்டும்? දෙවියන් වහන්සේ රෝගේ මැවුවා නම් එහෙනම් ඇයි දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව එවන්න ඕනේ? என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது. මන්ද බයිබලයේ කියනවා. ஆதி அப்போஸ்தலர் 10:38 ක්‍රියා 10:38 කියනවා. நசரனாகிய இயேசுவை தேவன் ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்பினார். ඒ නාසරති යේසුස් වහන්සේව සුදාත්මෙන්ද බලෙන්ද උන්වහන්සේ පිරෙව්වා. என்னோட திருப்புங்க அப்போஸ்தலர் ඔබ පෙරලා ගන්න ක්‍රියා 10வது அதிகாரம் 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 38வது வசனம். 38 වෙනි වගන්තිය. நசரனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்தாவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்டவரையும் குணமாக்குறவராயும் சுற்றித் தெரிந்தார். දෙවියන් වහන්සේ සුදාත්මෙන්ද බලෙන්ද නාසර යේසුස් වහන්සේ ආලේප කළ බවත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සමග සිටි බැවින් උන්වහන්සේ යහපත්කම් කරමින්ද යක්ෂයා විසින් පීඩා කරන ලද සියල්ලන් සුව කරමින් හැසිරුණු බවත්ය. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. கொலோசியர் 2:14 நாங்கள் பார்த்தோம் என்று අපි சொன்னால் කොලොසි 2:14 බැලුවා නම් கொலோசியர் 2:14 சொல்லுகிறது කොලොසි 2:14 කියනවා நமக்கு எதிரடியாகவும் கட்டளைகளினாலும் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவிலிராதபடி எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து விட்டார். අපට විරුද්ධව අප එදිරිව තිබුණව නියෝගවල ලියවිල්ල මකා දමා ඒක කුරුසිය ඇනගසා අහක් කළසේක. துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ඊළඟ වචනේ කියනවා வெளியான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். උන්වහන්සේ තමන් කරෙන් අධිපතීන්ද බලයලත්තන්ද පහකොට ප්‍රසිද්ධයෙන් ඔවුන් දක්වා කුරුසියේ කරුණකටගෙන ඔවුන්ගෙන් ජයගත් බව ප්‍රකාශ කළසේක. யாக்கோபின் புத்தகம் சொல்லுகிறது அவர் வேதனையினாலே ஆண்டவர்களை சோதிக்கிறவர் அல்ல. යාකෝබත් කියන උන්වහන්සේ වේදනාවෙන් අපිව පරීක්ෂා කරන්නේ So, නැහැ. தேவன் எங்களுக்கு வியாதியை அனுப்புகிறவர் அல்ல. ඒතර දෙවියන් වහන්සේ අපට රෝගය වන තරන් அந்த වහන්සේ නෙමෙයි. வியாதியின் மேல் வெற்றியை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். ඒ රෝගය කරේ උන්වහන්සේ අපට ජයග්‍රහණය දෙන දෙවියන් වහන්සේ. பிசாசானவனுடைய கிரியைகளை ஒழிக்கும்படியே தேவகுமாரன் வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් විනාශ කරන පිණිස තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මේ அப்ப ලෝකයට தேவனுடைய ආවේ. அனாதி சித்தம் ඒක දෙවියන් நாங்கள் වහන්සේගේ මානව ஆரோக்கியமாய் සැලසුම வாழ்வது. අපි නිරෝගීව ජීවත් වෙන එක. Amen. ආමෙන්. 3 கொரிந்தியர் 2வது வசனம் சொல்லுகிறது. ඒ තුන්වෙනි කොරින්ත sorry 3 யோவான் තුන්වෙනි යෝහන් 3 யோவான் 2வது வசனம் දෙවෙනි சொல்லுகிறது. වගන්තිය කියනවා. Amen. ආමෙන්. பிரியமானவனே ප්‍රේමවන්තය உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருப்பாயாக. ඔබගේ ආත්මය සඵලවන්නාසේ සියල්ලේදී සුවසේ වාසය சொல்லுங்க, நான் සඵලවත්වී සුවසේ වාසය சுகமாய் කරනවා. இருப்பது தேவனுடைய சித்தம். ඔබ කියන මම සුවෙන් ජීවත් වෙන ஆரோக்கியமாய் දෙවියන් இருப்பது වහන්සේ தேவனுடைய කැමැත්ත. சித்தம். නිරෝගීව ජීවත් වෙන උන්වහන්සේ நல்வாழ்வு කැමැත්ත. வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம். යහපත් ජීවිතය ජීවත් වෙන උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. ஹalleluya. Hallelujah. அதை திருப்பி கொடுக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் வந்தார். ඒක නැවත දෙන පිණිස තමයි දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவர் මේ யோவான் පොළොවට ආවේ. 6வது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார் උන්වහන්සේ යෝහන් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாகத்தான் நான் வந்தேன் என்று. පියරන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන පිණිස තමයි මම அப்ப මේ ලෝකෙට பிதாவினுடைய ආවේ. சித்தம் என்ன? ඒතර පියරන් වහන්සේ කැමැත්ත அவர் அவரை කුමක්ද? ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்பினார். ஏன்? ඒ ආත්මෙන්ද බලෙන්ද උන්වහන්සේ පිරෙව්වේ ඇයි? சுகத்தை எங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை எங்களுக்கு திருப்ப கொடுக்கும்படியாக. අපට සුවය සහ නිරෝගීකම දෙන පිණිසයි. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அதான் மத்தேயு 8வது அதிகாரம் வடிவாக 15வது வசனம் வடிவாக விளங்கப்படுத்துகிறது. ஏசாயா 53வது பகுதியை ඒසාය 8:15 මෙසානේ පැහැදිලිව කරන ඒ වගේම ඒසාය 53 அவர் எங்களுடைய பாவங்கள் சாபங்கள் ரோகங்கள் எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே சுமந்து
ஆணி அடித்து முடித்து விட்டார். අපගේ පාපේ සාපේ රෝගේ සියල්ලම අරගෙන උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කරලා ඉවරයි. இங்கே தான் அந்த உடன்படிக்கையை கர்த்தர் செய்து முடித்திருக்கிறார். මේ ස්ථාන තමයි ඒ ගිවිසුම උන්වහන්සේ කරලා ඉවර කරේ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. ප්‍රශංසා God වේවා. has made a permanent covenant. දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුම සම්පූර්ණ කළා ඉවරයි. அப்ப நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது, சுகப்படுத்தும் ஆராதனைக்கு வரும் பொழுதெல்லாம், அல்லது வீடுகளில் ஜெபிக்கும் பொழுதெல்லாம், ඒතර සුවකිරීමේ දෙහිමට එනකොට ඔබ නිවසේදී යාඥා කරනකොට நீங்கள் அந்த உடன்படிக்கைக்குள்ளே உரிமையோடு வந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඔබ මේ ගිවිසුමට උරුමයක් ඇතුව ඇවිල්ලා ඔබට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நீங்கள் இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது ඔබ මේ දේවස්ථානට එනකොට ஒரு அதிகாரத்தோடு, ආධිපත්‍යයෙන් ஒருவருக்கு மேலே ஒருவர் அதிகாரம் செலுத்த அல்ல, එක්කෙනෙක් කරේ තව කෙනෙක් පාලනය කරන්න නෙමෙයි. எப்படி தேவன் தன் குமாரனாகிய இயேசுவை කොහොමද තමගේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ஆவியினாலும் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව அக்கினியினாலும் அபிஷேகித்தாரோ, ආත්මයෙන්ද ගින්නෙන්ද කොහොමද ආලේප வல்லமையினால் කරේ? அபிஷேகித்தாரோ, උන්වහන්සේ බලයෙන් ආලේප அந்த කෙරුවේ. வல்லமை என்று சொல்லுவது அதிகாரம். ඒ බලය කියලා කියන්නේ ආධිපත්‍යයයි. Amen. ආමෙන්. Hallelujah. Hallelujah. சத்துருக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், සතුරාට විරුද්ධ වන්න. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். දෙවියන් වහන්සේට යටත් වෙන්න சத்துரு வருகிறான் உங்களை திருடுவதற்காக, සතුරාන්නේ අපිව සොරකම් කරන ஆரோக்கியத்தை திருட வருகிறான். නිරෝධකම සොරකම් நீங்க කරන්න එනවා. அதிகாரத்தோடு எழுந்து நிற்க வேண்டும். අපි ආධිපත්‍යයෙන් නැගී සිටින්න இயேசு ඕනේ. கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் යේසුස් වහන්සේ පුද්ගලික ගලුම්කාර ලෙස පිළිගත්තු අපි இயேசுவை හැමෝටම எப்படி எந்த ஆவியினாலே அவர் அபிஷேகித்தாரோ, යේසුස් වහන්සේ මොන ආත්මයෙන්ද උන්වහන්සේ அதே ආලේප කරේ? ஆவியினாலே கர்த்தர் அபிஷேகிக்கிறார். ඒ ආත්මයෙන්ම උන්වහන්සේ අපි ආලේප කර තිබෙනවා. அதே வல்லமையினாலே உன்னை நிரப்புகிறார். ඒ බලයෙන්ම උන්වහන්සේ ඔබයි அப்ப මාවයි நீ அந்த පුරවනවා. அதிகாரத்தை எடுத்து ඒතර ඔබේ ආධිපත්‍ය අරගෙන உன் ஆரோக்கியத்துக்காக நீ நிக்க வேண்டும். අපගේ නිරෝධකම වෙනුවෙන් අපි සිත ගන්න ඕනේ. Amen. ආමෙන්. Hallelujah. 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 Praise be to God. ප්‍රශංසා වේවා. இயேசுவை குற்றப்படுத்தினவர்கள் යේසුස් වහන්සේ වර්ධනපත් කරපු අය சரியாகத்தான் குற்றப்படுத்தினார். හරියට තමයි වර්ධනපත් எப்படி කරේ. குற்றப்படுத்தினார்கள்? කොහොමද වර්ධනපත් அல்லது කරේ? எப்படி ஏளனப்படுத்தினார்கள்? නැත්නම් කොහොමද උන්වහන්සේ පහත් විදිහට බැලුවේ? உன்னை நீயே ரட்சித்துக்கொள். ඔබ ඕවම ගලව ගන්න. அது உண்மை. ඒක ඇත්ත. Amen. ආමෙන්. உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே உங்களுக்கு அவர் செய்ய வல்லவராய். ඔබ තුල ක්‍රියා කරන බලයේ හැටියට උන්වහන්සේ කරන්ට You බලවන්තයි. have a power within you. ඔබ තුල ඒ බලය ඔබ තුල තිබෙනවා. Amen. ආමෙන්. ரவியுடைய முழு சாட்சியையும் கேட்கும் பொழுது, ඒ සහෝදර රවිගේ සම්පූර්ණ සාක්ෂි අහනකොට இயலாது என்று சொல்லும் பொழுது, නොහැකි කියලා ஏதோ කියනකොට ஒன்று அவருக்குள்ளே சொல்லிச்சாம். යම් දෙයක් ඔහු තුල කිව්වලු. சிஸ்டர் ப்ரே பண்ணி இருக்காங்க தானே, සහෝදර යාත්‍රා இவ்வளவு நாள் කරනවා. நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு தானே, நம்மட அத்தனை ஏன் ஒரு நாளை மத்தியிலே செய்ய முடியாது? ඇයි ඔබට මේක කරන්න බැරි? அது கர்த்தருடைய சத்தமாய் இருக்கு. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ හඬක්ව තිබෙනවා. உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமை. ඔබ තුල ක්‍රියා කරන බලය பக்கத்துல பார்த்து உங்களுக்குள்ள ஒரு வல்லமை கிரியை செய்யும். ලංකන බලා කියන ඔබ තුල එක්ක ஆனால் அது බලයක් ක්‍රියා கர்த்தருடைய කරනවා. வல்லமையாய் இருக்க வேண்டும். නමුත් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ බලයක් වෙන්න ඕනේ. அதான் சத்துருக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் என்று வேதம் ඒක சொல்லுகிறது. තමයි බයිබලයේ කියන සතුරාට ඉඩ නොදෙල්ලා. Amen. ආමෙන්. Hallelujah. හලෙලූයා. நாங்கள் வீணான காரியங்களுக்குள்ளாலே நாங்கள் இடம் விட்டு கொடுக்கும் பொழுது சத்துரு தனது வல்லமைகளை எங்களுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். අපි අනවශ්‍ය දෙයට සතුරාට ඉඩ දෙනකොට සතුරා මොනවද කරන්නේ? මුරුමුරුපු, සතුරාගේ බලය අප තුල ක්‍රියා කරනවා. முறுமுறுப்பு, எரிச்சல், பொறாமை, ඒ කොඳුරන ගතිය නොරසන அதுல வல்லமை உண்டு. බලය තිබෙනවා பக்கத்துல ඒකේ. பார்த்து முறுமுறுப்பில வல்லமை உண்டு. ලංකන බලක් එන්න කොඳුරන ගතිය තුල එක්තරා බලයක් තිබෙනවා. அதனுடைய பிரதிபலனை கண்டு கொள்ளுவீங்க. ඒකේ විපාකය ඔබ දැක ගන්න அந்த යනවා. வல்லமை தான் கிரியை செய்ய මම போகிறது. ඒ තුල තිබෙන බලය තමයි ක්‍රියා කරන්න යන්නේ. எதற்கு நீங்கள் இடம் விட்டு கொடுக்கிறீர்களோ කුමකටද ඔබ ඉඩ දෙන්නේ ඔබගේ அதற்கே හදවතේ? நீங்கள் அடிமையாய் இருப்பீர்கள். ඒකටම ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ ரோமர் වහලක් 10வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது. රෝම 9 எதற்கு நீங்கள் உங்களை அடிமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ කුමකටද ඔබ වහලක් විතර ඔබ බාර அதற்கு කරන්නේ? நீங்கள் அடிமையாய் ඒකට ඔබ இருக்கிறீர்கள். වහලක් වෙනවා. So, அது உங்களை பொறுத்தது. ඒක ඔබ සතුයි. The choice is yours. ඒ තෝරා ගැනීම ඔබ සතුයි. ஆண்டவர் உங்களுக்காக உடன்படிக்கை செய்துட்டார் උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ගිවිසුමක් කරලා ඉවරයි. சிலுவையிலே. උන්වහන්සේ කුරුසියේ දේ කරලා ඉවරයි. எல்லாவற்றையும் தூக்கி சுமந்து தீர்த்து விட்டார். සියල්ල උසුලාගෙන දරාගෙන සියල්ල අවසන් කරලා ඉවරයි. பக்கத்துல பாத்துங்க முதிர்ச்சி அடைங்க. ලංකන බලකන ඔබ පරිණත වෙන්න. இப்ப நாங்க ஜெபிச்ச சகோதரன் இருக்கிறார்.
දැන් අපි යාඥා කරපු සහෝදරයා ඉන්නවා. அவருக்கு விசுவாசம் இருக்கு, வார்த்தை தெரியாது. ඔහුට ඇදහිල්ල තිබෙනවා නමුත් වචනේ At least දන්නේ அந்த නැහැ. வார்த்தையை எனக்கு சொல்ல தெரியாது. නැත්තම් ඒ වචනේ ඔහුට කියන්න දන්නෙත් නැහැ. அதனாலே அவர் வந்து கேட்க கேட்க எனக்கு அவரை பார்க்கும் பொழுது பரிதாபமாயிருக்கு. ඒ මිනිස්සු ඇවිල්ලා අහන්න මට අත්‍තරම ඕදස බලනකොට මට අත්‍තරම දුකක් ඇති වෙනවා. ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி அல்ல. නමුත් ඔබට එහෙම නෙමෙයි. நீங்க போதுமான பிரசங்கம் கேட்டிருக்கீங்க. ඕනොඩ අත්තර ඔබ දේශනාවන් අහලා போதுமான තිබෙනවා. அபிஷேகம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ඕනොඩ ආලේප ඔබ තුල තිබෙනවා, ඇවිල්ලා තිබෙනවා. கர்த்தருக்குள்ளாய் நீங்க 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 வந்து கனகாலம் ஆயிட்டு. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුලට ඇවිල්ලා වසර ගාණක් වෙනවා. நீங்க முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும். ඔබ පරිණත භාවයට එන්න ඕනේ. தெளிவடைய வேண்டும். ඔබ පැහැදිලිකම ලබන්න இறுதி ඕනේ. காலமாய் இருக்கிறது. මේක අවසාන කාලයක්ව තිබෙනවා. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. வார்த்தையை கேட்க முன்னுக்கு இருக்காமல் பின்னுக்கு இருக்கிறீங்க. වචනේ අහන්න ඔබ ඉස්සරහින් නැතුව ඔබ පිටිපස්සරලා ඉන්නවා. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள். දෙවිඩ වශයෙන් කියමුණක් කියනවා. பந்திக்கு முந்து சண்டைக்கு பிந்தண்டு. ඔබ කෑමට ඉස්සර වෙන්න, රණ්ඩු දවර වෙන්න පස්සට යන්න. எது உங்களுக்கு டேஸ்டா இருக்குது? මොකද්ද ඔබට රසයක් ගැන දෙන්නේ? முறுமுறுப்பு டேஸ்டா இருக்குதா? කොඳුරන ගතිය ඔබට රසයක්ද? முறுமுறுக்கிறவரோட சேர்ந்து காய்க்கிறது டேஸ்டா இருக்கா? කොඳුරනාත් එක්ක එකතු වෙලා කොඳුරනකට ඔබට රසයක් அல்லது தேவ பிரசன்னத்திலே முன்னுக்கு இருக்கிறது நல்லா இருக்கா? නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ ඉදියේ වාඩි වෙලා ඉන්න வாருங்க කොහොමද? முன்னுக்கு, வாருங்க முன்னுக்கு, வாருங்க முன்னுக்குன்னு சொல்லி நான் கேட்டாலும் வர மாட்டீங்க, கெஸ்ட் ப்ரீச்சர் கேட்டாலும் வர மாட்டீங்க. අනේ ඉස්සරහට එන්න කියලා මම කිව්වත් එන්නෙත් නැහැ. වෙන පාස කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වත් ඒත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නැහැ. பக்கத்துல பாதுகளுக்கு வெக்கமே இல்ல? ලංකනා බලහන්න ලැජ්ජ නැද්ද? உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு வசனத்துக்கு நீங்கள் ஊக்கமாய் இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு தூரம் கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களுக்கு கிடைக்கும். උන්වහන්සේගේ වචනයට කෙතරම් දුරට ඔබ උද්‍යෝගිමත් වෙනවද? එතරම් දුරට උන්වහන්සේගේ වචනේ බලය ඔබ තුල ක්‍රියා කරනවා. Amen. ආමේන්. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் இங்க வரும் பொழுது ஒரு கூட்ட அபிஷேகத்துல உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்குது. නැත්තම් මේ සඳ එනකොට සාමූහික ආලේපකින් ඔබට සුවය ලැබෙනවා. வெளியில போனோட சுகத்தை விட்டுறீங்க. එළියට ගියාම මේ සුවය ඔබ මගහැර ගන්නව නැත්තම් வாசல்ல අත්හැරලා போன යනවා. உடனேயே அது போயிடுது. ඒ දොරකඩ මේක ඉවරයි. இல்லாட்டா நீங்க ஒரு டென்ட் அடிச்சு இங்கேயே இருக்க வேண்டும். නැත්තම් ඔබ ටෙන්ට් එකක් ගහලා මෙහෙම වාසය කරන්න ඕනේ. Hallelujah. Hallelujah. So as a children of God you have to accept the covenant of God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම් උන්වහන්සේගේ ගිවිසුම ඔබ අරගන්න ඕනේ. Amen. அதன் ஞானஸ்நானத்துக்குள்ளால ஆன உடன்படிக்கை. ඒක තමයි බෞද්ධ තුල ගමන් කරන ගිවිසුම. Amen. கலாத்தியர் சொல்லுது நீங்கள் எத்தனை, கொலோசியர் சொல்லுது எத்தனை பேர் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தீர்களோ කොලොසි පොතේ කියන ඔබ කී දෙනෙක් බෞද්ධ அத்தனை பேர்களும் இயேசுவை தரித்து கொண்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். එපමණ දෙනා යේසුස් වහන්සේ அப்ப ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவை காண வேண்டும். ඒතර බෞද්ධ ගත්තුවා එකිනෙකා දැස බලනකොට ඒ තුලින් යේසුස් වහන්සේව බලන්න ඕනේ. அதான் நாங்கள் காஸ்டியூம் போடுறோம் இல்லையா? நாங்கள் என்ன என்ன உடுப்பு போடுறோம். ඒක තමයි අපි ඇඳුමක් දාගන්නේ. Amen. Amen. கோமாளி போடுறோம். என்ன கோமாளியை பார்க்கறது இல்ல. අපි වීලුකාරයෙක් දැස බලන විතරේ වීලුකාරයෙක් විතර අඳ ගන්නවා. එහෙම තමයි සමහර වීලුකාරයන් අඳින්නේ. சில பேர் அப்படி உடுப்பு போட அந்த கோமாளி உடுப்பு போடாமல் பார்க்கக்கே கோமாளியா தெரியும். සමහර අය වීලුකාරයෙක් ඇඳුමක් ඇඳි නැතත් බලනකොටම වීලුකාරයෙක් වගේ. நீங்க எப்படி என்னத்தை பிரதிபலிக்கிறீங்க? ඔබ මොකක්ද ඔබ පිළිඹු வேதம் කරන්නේ? சொல்லுது, நான் சொல்லவில்லை. මම නෙමෙයි බයිබලයේ வேதம் කියන්නේ. சொல்றது බයිබලයේ කියනවා. எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தீர்களோ ඔබ කී දෙනෙක් බෞද්ධ අරගත්තා அத்தனை ඉන්නවද? பேர்களும் එපමණ දෙනා கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கிறீர்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඔබ පැලඳගෙන ඉන්නවා. அப்ப நான் இவரை பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவை காண வேண்டும். එතන මම ඔහු දකිනකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින්න ඕනේ. அவர் எனக்குள்ளே கிறிஸ்துவை காண வேண்டும். ඔහු මා තුළින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින්න ඕනේ. Amen. Amen. அப்போ எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த வீணான பேச்சுக்கள், வார்த்தைகள், உலக ரீதியான காரியங்கள் எங்களுக்குள்ளே வருவதற்கு இடம் ඒතර இல்லாமல். අනවශ්‍ය කතා මේ ලෝකයේ දේවල් අපි අතර එන්න එමෙස්සානේ බාධාවක් තිබෙනවා, ඒක එන්නේ නැහැ. Hallelujah. Hallelujah. It's our birthright. எங்களுக்கு பிறப்புரிமை. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாய் மாறின அந்த அந்த பிள்ளை என்ற உரிமை, අපට ජන්ම උරුමය, අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවෙක් විතර ඉපදලා ඉන්නවා කියන ඒ උරුමය, இந்த ஆரோக்கியமான வாழ்வு. මේ නිරෝගීමත් ජීවිතය. Amen. Amen. நான் இதை சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன். මම මාවත් එකතු කරගෙන තමයි කියන්නේ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. நாங்கள் வியாதிகளினாலே அல்லது சில காரியங்களினாலே நாங்கள் தாக்கப்படுகிறோம். உண்மை. සමහර දේවල්ට අපට බලපෑමක් ඇති වෙනවා, ඇත්ත. எங்களுடைய கவலை ஈனங்கள், අපගේ කනස්සලු වෙන දේවල්. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தர் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ But you have to හඬ අසනවා. claim that healing.
නමුත් ඒ සුවය ඔබ ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ, උරුම කර ගන්නට ඕනේ. and then you have to work with it. ඔබ ඒ තුලින් ඔබ වැඩ කරන්නටත් ඕනේ. Amen. ආමේන්. ஆண்டவர் சொல்றார் இனி போய் நீ பாவம் செய்யாத. උන්වහන්සේ කියන ඔබ ගිහිල්ලා මින්මත්තු පව් කරන්න එපා. அப்ப அந்த வியாதிக்கு அதுக்கு காரணம் என்னவோ அதை நீ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். එතකොට රෝගයට නැත්තම් ඒ රෝගයට හේතුව කුමක්ද? ඒක ඔබ නිවැරදි කර ගන්නට ඕනේ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Praise be to God. ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தர் நல்லவர். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. நான் ஒரு நாளைக்கு 20-30 டீ குடிப்பேன். මම දවසකට තේ බොනවා මම හිතන්නේ 25ක් විතර. தண்ணி குடிக்கிறது இல்ல. වතුර බොන්නේ නැහැ. நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் இந்த கையில ஒரு கப்போட நான் தெரிவேன். ඔබ කොයිල වෙලත් මම අතේ තේ කෝප්පයක් තියාගෙන තමයි හෙට මෙට ගමන් කරන්නේ. எனக்கு திடீரென்று எனக்கு நைட்ஸ்ல சில சமயங்களிலே என்னுடைய கால் ரீ கொண்டு வரும். එකපාරට මට රාත්‍රියේ මොනවද මගේ අතපය එහෙම අල්ල ගන්නවා හිරි වැටෙනවා. Amen. ආමේන්. நான் செக்கப்புக்கு போற பொழுது මම පරීක්ෂා කරන්න ගිය அவர் ගමන් சொன்னார், உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் இல்லை, நீங்க தண்ணி குடிக்காதான் வியாதி. ඔව් මට ඔබට කිසිම රෝගයක් නැහැ. ඔබ වතුර බොන්නේ නැති එක තමයි ඔබට තිබෙන රෝගය. Amen. ආමේන්. உடனே வந்து கடை ரெண்டு ஒரு கிழமைக்கு நான் நல்லா குடிச்சேன். ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මම දඩබඩ කළා සතියක් හොන්දට වතුර බිව්වා. பிறகு இடையில விட்டுட்டேன். ඊට පස්සේ අතරමැද මම නතර කරා. Amen. நான் எக்ஸசைஸுக்கு போறது தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை. මම ව්‍යායාමයට යනවා වතුර බොන්නේ නැහැ. அன்னைக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், එදා මට උන්වහන්සේ කිව්වා ஏன் வேதனைப்பட வேண்டும்? ඇයි ඔබ වේදනාව වෙන්න ඕනේ? சிஸ்டத்தை மாத்த நீ விரும்பவில்லை. ඔබගේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඔබ කැමති නැහැ. இதுதான் எங்கட பிரச்சனை. මේක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. Amen. ආමේන්. ஆண்டவர் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க விருப்பமாயிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ නිරෝධකම දෙන්න කැමති වෙනවා. நாங்கள் எங்களுடைய பழக்கத்தை மாற்ற விரும்பவில்லை. අපි අපගේ පුරුද්ද වෙනස් කරන්න අපි කැමති නැහැ. அண்ணே பாஸ்டர், ஐயோ, போதகரே. கண்ணு நான் காலையில ஒன்றும் எங்கட வீட்டுல சாப்பிடுவதில்லை. அம்மாவும் அப்படித்தான், අපේ ගෙදර අම්මත් එහෙම அம்மாடி තමයි. அம்மாவும் அப்படித்தான். අම්මගේ අම්මත් එහෙම சரி, තමයි. பரம்பரை வியாதியை வாங்கி கொண்டு வாங்க. හරි කමන්නේ පරම්පරා රෝගී අරගෙන යන්න. பிறகு நாங்கள் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்த கூடாது. ඊට පස්සේ අපි දෙවියන් වහන්සේට වරද්ද පටවන්න හොඳ ஆண்டவர் வியாதியினாலே எங்களை சோதிக்கிறவர் அல்ல. උන්වහන්සේ රෝගීන් අපිව පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. So how to receive the covenant? කොහොමද ඒ ගිවිසුම ඔබ ලබා ගන්නේ? முதலாவது நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ப வேண்டும். ප්‍රථම ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ 1 විශ්වාස பேதுரு කරන්න ඕනේ. 2:24 என்ன சொல்லுகிறது? 1 පේතුරු 2:24 මොනවද කියන්නේ? சீக்கிரமாக நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க මම விரும்புகிறோம். විශ්ින අපි ඔබ වෙන යාඥා කරන්න பாஸ்டர்ஸ் කැමතියි. ரெடியாங்க. පාලකරු ඔබ ලෑස්ති වෙන්න. 1 பேதுரு 2:24 1 පේතුරු இந்த 2:24 இடத்திலிருந்து யாரும் வியாதியோடு போக கூடாது. මේ ස්ථානේ කවුරුත් රෝගයක් ඇතුව යන්න හොඳ නැහැ. உங்களுடைய சுகத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඔබගේ සුවය ඔබ ලබා ගන්න ඕනේ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. உங்களுடைய விசுவாசத்தோடு ஊழியர்கள் சேர்த்து ஜெபிக்கலாம். ඔබගේ ඇදහිල්ල සමග සේවකයන් එකතු වෙලා යාඥා ஆனால் කරන්න. ஆரோக்கியம் உங்களுடையது. නමුත් ඒ නිරෝධිකම ඔබගේ. Amen. ආමේන්. So இந்த உண்மையை ஒரு உண்மையை நீங்கள் இன்றைக்கு நீங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். මේ එක සත්‍යතාවය ඔබ අද ලබා ගන්න ඕනේ. 2:24 சொல்லுகிறது, 2:24 කියනවා நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார், அவருடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமானோமா? අපගේ පාපවලට නැසී ධර්මශකමට ජීවත් වන පිණිස උන්වහන්සේම තමන්ගේ ශරීරයෙන් ගසපිටදී අපගේ පාපයන් නිසුලුසේක උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් නොබලා සෝකරන ලැබුවෝය. அப்ப இனிமேல் என்னட்ட வந்து கேட்காதீங்க, මින්මතු මගෙන් அல்லது අහන්න இன்னொரு එපා. இடத்துக்கு கேளாதீங்க. තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න එපා. நீங்க ஜெபிங்க, கர்த்தர் என்ன சுகப்படுத்துவார். ඔබ යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මාව සුව කරයි. இங்க வேதம் என்ன சொல்றது? බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? அவர் ஏற்கனவே சுகப்படுத்திட்டாரு. උන්වහන්සේ කලින්ම සුව කරලා ඉවරයි. தலை அசைப்பிலே தெரியுது உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை. ඔළුව වරණාකාරයෙන්ම පේන ඔබට කිසිම හැදෙILLක් නැහැ. இங்க என்ன சொல்லுகிறது? ඒසනේ මොනවද කියන්නේ? அவருடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமானோம். උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපේ සුවය අපට සුවය ලැබිලා ඉවරයි.
Amen. Amen. Hallelujah. 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 இப்போ இங்க இருந்து ஒரு வார்த்தை வருகிறது. The மேசன்சினක அது වචනයක් தேவனுடைய පැමිණෙනවා. வார்த்தை. ඒක දෙවියන් அந்த වහන්සේගේ வார்த்தை වචනය. வரும் பொழுது ඒ වචනය එනකොට உற்சாகமாய் ஆமென் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். උද්‍යෝගයෙන් ආමෙන් කියලා මම ලබා ஆமென் என்று ගන්නවා. சொன்னால் என்ன அப்படியே ආමෙන් எனக்கு කියන ஆக මොකක්ද? கடவுளே. එලෙසම සිදු වේවා. பக்கத்துல இருக்கா நீங்க சொல்ல தேவையில்லை. ලංකනාට කියන්න நான் ඕනේ නැහැ. சொல்றேன் என்று நீங்க சொல்ல මම කියන தேவையில்லை. එක ඔබ කියන්න ඕනේ உங்களுடைய නැහැ. ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு. ඔබගේ නිරෝධකම ඔබටයි. Amen. Amen. அப்போ ஆண்டவர் ஏற்கனவே எங்கள் வியாதிகளை குணமாக்கிட்டார். ඒතර දෙවියන් වහන්සේ කලින් අපගේ රෝග සියල්ල ஏற்கனவே සුව කරලා ඉවරයි. சிலுவையிலே அறைந்து கொண்டார். කලින් උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කරලා இப்போ ඉවරයි. என்னுடைய வேலை දැන් මගේ වැඩේ அந்த உடன்படிக்கைகளை நான் கடந்து வர ඒ வேண்டும். ගිවිසුම තුලට මම ගමන් කරන්න ඕනේ. அதை நான் ஆவியிலே ஆத்மத்திலே நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள ඒක வேண்டும். මගේ ආත්මයට ප්‍රාණයට මම මේක අරගන්න சொல்லுங்க, ඕනේ. நான் சுகமாக்கப்பட்டேன். ඔබ කියන මම සුව කරන්න நான் ලැබුවා. சுகமாக்கப்பட்டேன். මම සුවේ ලැබුවා. ஹalleluya. Hallelujah. வியாதி வரும் பொழுது நாங்கள் சொல்ல வேண்டும், රෝගයක් කෙනෙකුට අපි இந்த කියන්න வியாதி ඕනේ. எனக்கு சொந்தமானது அல்ல, මේ රෝගය මට අයිති දෙයක් இது නෙමෙයි. எனக்குரியது அல்ல. මේක මට යුතු දෙයක් நான் නෙමෙයි. கர்த்தருடைய தழும்புகளால் குணமாகி මම இருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සුවේ ලැබිලා ඉවරයි. මට සුවේ மருந்து ලැබිලා நீங்க ඉවරයි. எடுத்தாலும் இது விசுவாசம் இல்லைன்னா அந்த மருந்து வேலை ඔබ செய்யும். බෙහෙතක් ගත්තත් මේ ඇදහිල්ල ඔබට නැත්තම් ඒ බෙහෙත ඔබට වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ஹalleluya. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ව සිටිනවා. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. என்று சொன்னால் நாங்கள் 1 கொரிந்தியர் 6:20 එක பார்க்கிறோம், කොරින්ති 6:20 අපි බලනවා. அவர் முழு கிரியத்தையும் செய்து முடித்து விட்டார். උන්වහන්සේ සියලු ක්‍රියාවන් කරලා ඉවරයි. உங்களோட ஹாஸ்பிடல் will already paid. ඔබගේ රෝහල් වල ගාස්තු උන්වහන්සේ කලින්ම பக்கத்துல ගෙවලා உள்ள ඉවරයි. ஹாஸ்பிடல் will already paid. ලංකන බලකන ඔබගේ රෝහලේ ගාස්තුව කලින්ම ගෙවලා ඉවරයි. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. கர்த்தர் ප්‍රශංසා වේවා. நல்லவர். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். උන්වහන්සේ යහපත්. ஆமென். Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். උන්වහන්සේ සියල්ල කර නිම කරා. அதை நாங்கள் போய் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපි ඒක ගොස් ලබා ගන්න ඕනේ, අර ගන්න ඕනේ. Hallelujah. හalleluya. Praise be to God. ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தர் நல்லவர். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். උන්වහන්සේ යහපත්. லாஸ்ட் வீக்ல எனக்கு ஒரு யூரினல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தது. ගිය සතියේ මට මුත්‍රාවල යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது. එමේ ස්ථානයේ විෂ බීජයක් තිබුණා. ஸோ இது முதிய ஒரு காலத்தில் இருக்கா வந்தது எனக்கு. මේක කල්නුත් එක සැරයක් ආවා. ஸோ பிளட் யூரினோட போகுதுன்னு சொன்னாங்க. ඒ මුත්‍රා සමග ලේ ගමන් நான் කරනවා කියලා කියපු ගමන් ஜெபிங்க, මම සහෝදරයට කිව්වා යාඥා කරන්න. ஜெபிச்சு முடிய நான் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டி போனேன். යාඥා කරනකොට පස්සේ මම කියලා නැවත පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ කියලා මං කිව්වා. ஸோ மெட்ரோவுக்கு போனோடனே மெட்ரோவில் டெஸ்ட் பண்ணி படிச்சுனாங்க, மல்டிபிள் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, දැන් මෙට්‍රෝ එකේ පරීක්ෂා කළාට කොට පස්සේ කිව්වා මේ ස්ථාන විෂ බීජ තිබෙනවා. மெடிசின் எடுங்கன்னு சொல்லி மெடிசினை தந்து ඔව් விட்டாங்க. බෙහෙත් ගන්න ඕනේ කියලා බෙහෙත් වගේක් මට දුන්නා. දීලා ඇව්වා. நான் ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்து கொண்டிருந்தேன். මම නිරහරව තමයි හිටියේ. நான் சரி நான் வீட்டை வந்துட்டு මම නිවසට ඇවිල්ලා அடுத்த நாள் காலையில் எழும்பின பொழுது கம்ப்ளீட்டா ஹீல்ட் ஆயிட்டு. ඊළඟ දවස් උදෑසන නැගිනකොට මම සම්පූර්ණ සුවය எனக்கு எந்த ලැබිලා ஒரு මට. சிம்டம்ஸையும் காணல. මට ඒකේ කිසිම සලකුණක් පේන්නේ නැහැ. ஆனா எனக்குள்ள சொல்லிக்கொண்டேன், නමුත් මා තුළ මං කියාගත්තා. ஓகே හරි. நாளையில இருந்து எடுப்போம், அது ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கணும். ඒ ඇන්ටිබයොටික් නේ හෙට ඉඳලා ගන්න පුළුවන්. நாளையில இருந்து හෙට எடுப்போம். ඉඳලා ගමු. திடீரென்று சிஸ்டர் சொன்னாங்க, එකපාරට සහෝදරය කිව්වා. நாங்க ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தானே, අපි යාඥා කරානේ. why don't you wait for එහෙනම් ඇයි ඔබ තවත් බලන් wait for the ඉන්නේ? healing? ඇයි ඔබ තව සුවය වෙන්න බලන් ඉන්නේ? I said okay. මං කිව්වා හරි. திருப்பி ஒருக்கா செக் பண்ணுவோம். නැවත කියලා මං පරීක්ෂා Because කරලා God බලන්න heal ඕනේ. you, heal you. ඔබ සුවය ලැබිලා ඉවර, ඔබට සුවය ලැබිලා ඉවරයි. எங்களுக்கு போராட்டம் இருக்கிறது. අපිට පොරබැදීමක් இல்லைன்னு තිබෙනවා. சொல்லல. But you have to know the fact. නමුත් ඔබ සත්‍යතාවය God දැනගන්න is ඕනේ. already healed. දෙවියන් වහන්සේ කලින්ම සුව කරලා ඉවරයි. Amen. Amen. மாற்று மருந்து மாற்றத்துக்கு ஏற்ற காரியங்கள் வேறு வழியிலே வரலாம். அது எங்களுடைய விசுவாசத்தை பொறுத்தது. ඒ රෝගයට අනුව සලකුණු ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙන සලකුණු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ රෝගයට අනුව තමයි ඒක மருந்தின் ඉස්සරහට மூலமாக වෙනස් தான் වෙන්නේ. நீங்கள் சுகமடைவீர்கள் என்று விசுவாசித்தால் go ahead. ඔබ බෙහෙත් අරගෙන තමයි මම සුවය ලබන්නේ කියලා ඔබ හිතුවත් ඔබ යන්න ගන්න. ஆனால் முதல் நாங்கள் விசுவாசிக்க வேணும், கர்த்தர் என் ஆரோக்கியத்தை எனக்கு தந்துட்டார். ප්‍රථමයෙන් අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මට නිරෝගීකම දුන්නේ.
கர்த்தருடைய தழும்பிலால் நான் குணமாயிட்டேன். උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් මට සුවය ලැබුණා. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் அந்த 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 உடன்படிக்கைக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து செல்ல முடியும். එතකොට තමයි අපිට ගිවිසුම තුළට ගමන් කරන්න පුළුවන්. போல் 2 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 6-7 நாங்க பார்த்தோம் என்று දෙවෙනි කොරින්ති 12:6-7 බැලුවොත් 8-9 மட்டும் பார்த்தோம் என்று சொன்னார். 8 ඉඳලා 9 දක්වා බැලුවොත් ஹalleluya. ஹalleluya. ரைட். பவுல் சொல்ற எனக்கு ஒரு பலவீனம் இருந்தது. පෞල් තුමා කියන මට දුර්ලභකමක් சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது. ඔබ කියන්නේ හැමෝටම මේ දුර්ලභකම තිබෙනවා. எல்லாருக்கும் ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது. හැමෝටම දුර්ලභකමක් ஆனால் அந்த තිබෙනවා. பலவீனத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. නමුත් ඒ දුර්ලභකම තුළ අපි දෙකටම අකණ්ඩව ඉන්න பவுல் ඕනේ தனக்கு නැහැ. இருக்கிற பலவீனத்தை ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கிறார். பவுல் පෞල් තුමා ඔබට තියෙන දුර්ලභකම ගැන தனக்கு இருந்த பலவீனத்தை තමාට තියෙන දුර්ලභකම ගැන குறித்து ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கிறான். ඒ ගැන දෙවියන් වහන්සේට ඌ යාඥා කරා. ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? යාඥා කොට උන්වහන්සේ මොනවද அவர் කිව්වේ? தனது கிருபையின் பக்கமாக பவுலை திருப்புகிறார். උන්වහන්සේගේ කරුණාවේ පැත්තට පෞල් තුමාව හැරෙව්වා. என் கிருபை உனக்கு போதும். මගේ කරුණාව නුඹට සෑහේ. பக்கத்துல பாருங்க, அவருடைய கிருபை உங்களுக்கு போதும். ලංකනා බලා කියන උන්වහන්සේ කරුණාව ඔබට සෑහේ. ஹalleluya. ஹalleluya. அடுத்து நாங்கள் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் 107:20 ඊට පස්සේ අපි දක්න ගීතාවල 107:20 ஆண்டவருடைய வார்த்தை, அவர் தன் வார்த்தையை அனுப்பி எங்களை குணப்படுத்துகிறார். උන්වහන්සේගේ වචනේවා උන්වහන්සේ සුව කරනවා. எபிரேயர் 4:2 சொல்கிறது, එබ්‍රෝ 4:2 කියනවා அவருடைய வார்த்தை ரெண்டு பக்கம் தீட்டப்பட்ட ஆயுதமாய் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ වචනය ඇවිල්ලා දෙමුවත් කඩුවක් அது වගේ වෙනවා. ஊனையும் கணுக்களையும் பிரிக்க வல்லதாய் ඒ இருக்கிறது. අටහසන්දි වෙන් කරන්නට බලවන්තයි. உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும், ඔබගේ වචනය තමයි මගේ என் ආහාරය. உடலுக்கெல்லாம் ஊனுக்கெல்லாம் மருந்தாகும். මගේ ඇටවලට මගේ ශරීරයට එක සුවයක් බවට පත් වෙනවා. ஆமென். ஆமென். டாக்டர் சொல்றார் காலையில ஒன்று போடு, மத்தியானத்துல 2 போடு, பின்னேரத்துல 3 போடு. වෛද්‍යවරු කියන උදේට එකක් ගන්න, දවල්ට දෙකක් ගන්න, රැට දෙකක් ගන්න, ஆண்டவர் රැට තුනක් சொல்றார் ගන්න. காலை மாலை என்று சொல்லி என் வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க. උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? රෑ දවල් මගේ වචනය මෙනෙහි කරන්න. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ යහපත්ව සිටිනවා. behind every word, ඒ සෑම වචනයක්ම ஒவ்வொரு வியாதிக்கு பின்பாகவும் பிசாசினுடைய கிரியை இருப்பது போல, සෑම රෝගයක් පිටපස්සේ යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවක් இதை තිබෙනවා கவனமாய் වගේම கேளுங்க, இதை கவனமாய் මේක கேளுங்க. ඉතාමත් ඕනකමින් ஒவ்வொரு අසන්න. வியாதிக்கு பிறத்தாலும் பிசாசினுடைய கிரியை இருக்கிறது போல, සෑම රෝගයක් පිටපස්සෙම යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවක් තිබෙනවා தேவனுடைய වගේම ஒவ்வொரு வசனத்துக்கு பின்னாகவும் தேவ ஆவியானவர் நிற்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ සෑම වචනයක් පිටපස්සේ උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ සිටිනවා. ஹalleluya. ஆண்டவர் Hallelujah. சொல்லுகிறார், எனது උන්වහන්සේ வசனம் කියනවා, ஆவியும் ஜீவனும் உடையதாய் இருக்கிறது. මගේ වචනේ ආත්මය හා ජීවනය තිබෙනවා. ஹalleluya. Hallelujah. அப்ப அவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும், வார்த்தையை நாங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනය යාලා වචනය තුළ අපි ඉස්සර වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේගේ වචනය අපි දිනපතා අනුභව කරන්න ඕනේ. Listen to this. මේක ඕනකම லூக்கா සමන් දෙන්න. 15:17 நான் பார்த்தேன். ලූක් 14 අපි බලනවා. ஆண்டவர் அங்கு போய் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළ මිසයි දේශනා කරගෙන அவருடைய ඉන්නකොට பிரசங்கத்தை எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். උන්වහන්සේගේ දේශනාව හැමෝම අහගෙන හිටියා. அங்கு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாயிற்று என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது. හැමෝම සුව කරන්න පුළුවන් එක්තරා වාතාවරණයක් පැමුණා කියලා මේ ස්ථානේ அப்ப நான் பார்த்தேன், இதுதான் எங்கட சேர்ச்சுக்கு பிரச்சனை. මං ඇලුවා මේක තමයි අපගේ என்ன සභාවේ நான் තියෙන பிரசங்கிக்க ප්‍රශ්නේ. நீங்க தூங்குறீங்க, මම දේශනා කොට ඔබ නිදා ගන්නවා. பிரசங்கிக்க நீங்க வேறு யோசனையில இருக்கிறீங்க. දේශනා කොට ඔබ වෙනත් කල්පනාවන වල ජීවත් ஆனபடினாலே වෙනවා. ஆண்டவருடைய குணமாக்கும் சூழ்நிலை உங்களை சுற்றி வருவதில்லை. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ සුව කිරීමේ වාතාවරණය ඔබට ලං වන්නේ නැහැ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ලංකනා බලා කියන්න. இனிமேல் விழிப்போடு கேளுங்க. මින්මතු ඔබ අවදියෙන් தேவன் සමන් எந்த දෙන්න. நேரத்திலே தொடுவார் என்று எனக்கு தெரியாது. දෙවියන් වහන්සේ මොන වෙලාවෙ ස්පර්ශ ஆலயத்திலே நீங்கள் வந்த நேரத்திலே இருந்து දේවස්ථානට அல்லது බලපු වෙලාවෙ ஆலயத்திலே அவர்கள் வாசல்ல உங்களை வரவேற்கும் பொழுது නැත්නම් ඔබ එනකොට යම් කෙනෙක් அந்த දොරකට පිළිගන්න நேரத்திலே වෙලාවෙ கர்த்தர் தொடலாம். ඒ වෙලාවෙ උන්වහන්සේ ඔබ ස්පර්ශ ஆராதனை කරන්න நேரத்திலே පුළුවන්. கர்த்தர் தொடலாம். නමස්කාර වෙලාවෙ ස්පර්ශ காணிக்கை කරන්න நேரத்திலே පුළුවන්. கர்த்தர் தொடலாம். පඬුරු දෙන වෙලාවෙ ස්පර්ශ பிரசங்க කරන්න நேரத்திலே පුළුවන්. கர்த்தர் தொடலாம். දේශනා කරන වෙලාවෙ எந்த ස්පර්ශ நேரத்திலே කරන්න கர்த்தர் පුළුවන්. தொடுவார் என்று எனக்கு මොන தெரியாது. වෙලාවෙ දෙවෙන් ஆனால் වහන්සේ நிச்சயமாய் கர்த்தர் தொட உண்மை உள்ளவராய். නමුත් අනිවාර්යෙන්ම උන්වහන්සේ බව ස්පර්ශ தேவனுடைய කරනවා. சமூகத்தில் நாங்கள் උන්වහන්සේ எழுந்திருப்போம். අපගේ අපි නැගී සිටිමු. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Right now the power of God is here. උන්වහන්සේගේ බලය ආත්මයන් වහන්සේ මේ ස්ථානේ ඉන්නවා. Amen. Hallelujah. Hallelujah. உங்களுடைய நோய்கள் நொடிகள் எல்லாவற்றையும் தீர்க்க உரிய கர்த்தருடைய வல்லமை இங்கே இருக்கிறது. ඔබගේ රෝගයේ සියල්ල විසඳන්න පුළුවන් බලයක් මේ ස්ථානේ තිබෙනවා. பாஸ்டர்ஸ் முன்னுக்கு வாங்க. Amen. கண்களை Amen. மூடுங்க. ඔබ දෙනෙත් වසා ගන්න. கண்களை மூடுங்க எல்லாரும். ඔබ හැමෝම දෙනෙත් වසා ගන්න. கண்களை மூடி දෙනෙත් වසාගෙන சிந்தித்து பாருங்க. ඔබ සිතලා බලන්න. அவர் எங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே
தூக்கி சுமந்து தீர்த்து முடித்து விட்டார். උන්වහන්සේ අපගේ සෑම දුර්ලකමක්ම උන්වහන්සේ කුරුසයේදී සියල්ල උසලාගෙන දරාගෙන නිම அதை කරා. முதலாவது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்க. ඒක ප්‍රථමයෙන් ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. அதை முதலாவது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்க. ප්‍රථමයෙන් ඒක ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. அதுதான் எங்களுடைய அடித்தளம். ඒක තමයි අපගේ පළවෙනි அவருடைய අත්තිවාරම. தழும்புகளால் நாங்கள் குணமானோம். උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපි සුවය ලැබුවා. அது அஸ்திபாரத்தினுடைய காரியமாய் இருக்கிறது. ඒක අත්තිවාරමේ පටන් இந்த ගන්නමයි. அஸ்திபாரம் இல்லை என்று சொன்னால் හොඳ අත්තිවාරමක් නැත්තම எங்களுக்கு வருகிற சுகங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமான. අපිට පැමිණෙන සෑම සුවයක්ම ඒක எந்த తాවකාලික மருந்து බවට පත් எடுத்தாலும் වෙනවා. அது தற்காலிகமாய் இருக்கும். ඒ සෑම දෙයක්ම తాවකාලික වෙන්න முதலாவது යනවා. ஆண்டவருடைய மருந்தை எடுப்போம் நாங்கள். ප්‍රථමයෙන් අපි උන්වහන්සේගේ බෙහෙත අරගමු. எங்கள் நோய்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் අපගේ රෝග සියල්ලම அவர் தூக்கி சுமந்தார். උන්වහන්සේ සියල්ල උසලා දරාගත්තා. அவர் தூக்கி சுமந்தார். උන්වහන්සේ උසලා දරාගත්තා. அவருடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமானோம். උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපි සුවය ලැබුවා. Very soft, very soft. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். මම අද කල්පනා කළා බලන්න. எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. මොන වගේ ඇදහිල්ලක්ද ඔබ තුල තිබෙන්නේ? எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. මොන වගේ ඇදහිල්ලක්ද ඔබ තුල තිබෙන්නේ? ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. இந்த காலுளைவு மூட்டுளைவு ඒ හන්දිපත් වේදනාව, ඒ කකුල් වේදනාව, காய்ச்சல் சொறி இவை ඒ උණ රෝගය, எல்லாமே හොරි මේ සියල්ල සෑම රෝගයක්ම கர்த்தர் சொன்ன உபாகமம் 28வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது. උන්වහන්සේ මේ දිවිතය කතාවේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදය කියපු දේවල් இன்றைக்கு තිබෙනවා. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த ஒரு வியாதியாயிருந்தாலும் අද ඔබ තුල තිබෙන ඕනම රෝගයක් அது ஏற்கனவே அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒක කලින්ම அது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனாலே කලින්ම කියලා அது තිබුණ නිසා ஏற்கனவே எடுத்து சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறது. ඒක කලින්ම අරගෙන කුරුසිපත් කළා ඉවරයි. அது எந்த வியாதியா இருந்தாலும் ඒ මොන பரவாயில்லை. රෝගයක් වුණත් அது කමක් නැහැ. எப்பேற்பட்ட வியாதியா ඒ මොන இருந்தாலும் වගේ பரவாயில்லை. රෝගයක් වුණත් කමක් නැහැ. அவருடைய தழும்புகளால் நீ குணமானாய். උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් ඔබ සුවය ලැබුවා. அவருடைய